This was a very unique situation because we had one patient who required a transplant very quickly. We could not wait for the cadaver. He also had complications because of which we could not think of doing a ABOI incompatible transplant, and therefore we were looking desperately to do the transplant quickly but did not have much options. The waiting list for the cadaver is long, and therefore we could not have waited and were searching for a suitable partner to do the swap transplant in this gentleman. And luckily for us, at the same time, the other gentleman appeared whose relative were compatible for a swap transplant, and similar to the first patient, he was also needing a transplant early, did not have a matched donor in the family, and they were willing for a swap transplant. So usually when a patient requires a transplant early, the first preference is a living donor transplant, which was not there in this patient. The second is to list them in the super urgent category. Again, that was not an option because they were not fulfilling the criteria of the super urgent category. The other option that we have in this patient is to do a ABO incompatible transplant. But both these gentlemen had complications which made them non-suitable for the ABOI incompatible transplant. And therefore, the only way to do successful transplants of both of them was by doing a swap living donor liver transplant. And I'm very happy that we could do it for both of them in time, and both of them are doing really well after the transplant. माझं नाव अविनाश बाळासाहेब कुडचे. हेपॅटिस बी मुळे माझं लिव्हर खराब झालं होतं. Mr. Khudche presented to us with a decompensated liver cirrhosis and he needed a liver transplant. Unfortunately, there was no one in the family with a compatible donor. माझं नाव अरुण मारुती वाळुंज. मला लिव्हरचा प्रॉब्लेम होता. पोट फुगायचं, पोटामध्ये पाणी व्हायचं, हातपाय दुखायचे. At the same time, Mr. Valunj presented to us and he also has the same problem. He also has decompensated liver cirrhosis, needs an urgent liver transplant. But again, they have no one in the family with a compatible blood group. माझं नाव आहे सुनीता अविनाश कुडचे. माझ्या मिस्टरांचं नाव आहे अविनाश बाळासो कुडचे. मिस्टरांना लिव्हर सोरायसिस होता आणि आम्ही एका हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो तिथे पाणी काढण्यासाठी. तेव्हा रिलायन्स हॉस्पिटलसाठी दाखवा आणि तिथे ह्याचं उपचार होतील असं आम्हाला कळलं होतं. त्यामुळे आम्हाला रिलायन्समध्ये पाठवल्यावरती आम्ही इथे आलो आणि तिथे आम्हाला कदम सर भेटले आणि कदम सरांनी आम्हाला ह्याच्यावरती कशा प्रकारे उपचार होतील आणि ह्याच्यात काय काय भीती आहे किंवा हे असून सुद्धा हे व्यवस्थित होईल, त्यामुळे ना त्यांनी पहिल्यांदा ABOI असं माझं आणि मिस्टरांचं लिव्हर मॅच होईल का नाही ह्याच्यासाठी त्यांनी त्या पद्धतीने वर्कअप वगैरे सगळं केलं. पण त्यात असं झालं की रिस्क जास्त असल्यामुळे सरांनी नंतर स्वाईप पद्धतीचा आम्हाला सगळी माहिती दिली. माझं नाव तेजस अरुण वाळुंज. माझं वय 30 वर्ष. माझ्या वडिलांचा लिव्हर खराब झाला होता. माझ्या वडिलांना लिव्हर देण्यासाठी आम्ही ब्लड ग्रुप टेस्ट केलं, पण त्यात माझ्या वडिलांचा माझा ब्लड ग्रुप मॅच झाला नाही. Now, luckily, the donor of Mr. Valunj has the same blood group as Mr. Khudche, and donor of Mr. Khudche has the same blood group as Mr. Valunj. So what we decided, we do a swap liver transplant where donor from the first recipient will give the liver to the second recipient and donor from the second recipient will give the liver to the first recipient. डॉक्टरांनी सांगितलं की दुसऱ्या पेशंट बरोबर आपण स्वॅप केलं तर ते सोयीस्कर होईल. मी राहायला इचलकरंजी कोल्हापूरमध्ये आहे आणि मी डायरेक्ट मुंबईला माझ्या मिसेसच्या भावाकडे आलो होतो. त्यांनी सल्ला असा दिला की एशियन रिलायन्स हॉस्पिटल मध्ये आपण ट्रीटमेंट घ्यावं आणि तिथं आम्ही आलो. पहिला आम्ही प्रशांत कदम सर डॉक्टर्सनी गाठ पडलो. त्यांच्यापासून आम्ही परत गौरव गुप्ता सर, परत अमित गुप्ते, आकाश शुक्ला सर यांनी गाठ पडून त्यांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशनचं डिसिजन घेतलं. आणि माझ्या बायकोचं लिव्हर मॅच होत नसल्यामुळे, ब्लड ग्रुप मॅच होत नसल्यामुळे डॉक्टरांनी सल्ला दिला की तुम्ही स्वॅप करावं. स्वॅप केल्यामुळे तुमचा फायदा होईल. हॉस्पिटलला ॲडमिट होतो. तिथं डॉक्टर गुप्ता सर आले
आणि त्यांनी सांगितलं की असा असा इलाज होईल इकडे. आणि मग मी म्हणलं मुलाचा लिव्हर ट्रान्सफर करू, तर ते मॅच नाही झाला. मग एकूरचे मॅडम आहे त्यांच्या पण मिस्टरांचा तोच प्रॉब्लेम होता. मग माझ्या मुलाचा त्यांच्या मिस्टरांना दिला आणि त्यांचा लिव्हर मला ट्रान्सफर. आणि त्यामध्ये हे अरुण वाळुंज हे पेशंट आलेले होते ना, त्यांच्याविषयी आम्हाला सगळी माहिती सांगितली आणि ते ह्यासाठी स्वाईप पद्धतीसाठी तयार आहेत. आणि ह्यामध्ये जरी लिव्हर ट्रान्सप्लांट झालं तरी पण आहे ना, ह्याच्यामध्ये रिस्क खूप कमी प्रमाणात आहे आणि पेशंटचे रिकव्हरी जास्त फास्ट होईल असं सांगितल्यामुळे आम्ही आहे ना हे करायचं ठरवलं. तेव्हा मी अरुण वाळुंज यांना मी माझा लिव्हर दिलेला आहे आणि त्यांच्या मुलाने तेजस वाळुंज यांनी माझ्या मिस्टरांना त्यांचा लिव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी म्हणजे तयार झाल्यामुळे हे केलेलं आहे. आणि कसं माझा ब्लड ग्रुप वेगळा होता त्यामुळे आमचं आहे ना दोन्ही घरातल्या एकत्र आल्यामुळे ना आमच्या एकमेकांच्या आहे ना ब्लड ग्रुप मॅच झाल्यामुळे हे सर्जरी सक्सेस झालेली आहे. Now it's a logistically is a headache, is a nightmare, because whenever the first patient gets fit, the second patient has some infection, second patient gets fit, the first patient has some infection. And luckily we were able to manage these patients very well before transplant. The hepatology managed them very well, and finally we were able to do both the surgeries at the same time. Now at the time of the transplant, again planning, we have to plan it to the detail, meticulously planning was done. And all the 4 surgeries, both the recipients, both the donors, happened at simultaneously. A group of more than 25 surgeons, anesthetists, intensivists, nurses, they participated in this surgery, and we worked tirelessly to make this surgery successful. रिलायन्स फाउंडेशनचे जे स्टाफ आहेत आणि जी गौरव गुप्ता सरांची लिव्हर ट्रान्सप्लांटची जी टीम आहे ती खूपच चांगली असल्यामुळे त्यांच्या अंडर आम्ही खूपच लवकर बरे झालो. कारण आम्हाला असं वाटलंच नाही की आम्ही असं म्हणजे अवघडल्यासारखे किंवा हे आहोत. एकदम रिलॅक्स होऊन आम्ही हे ट्रीटमेंट सगळे आम्ही केलेली आहे त्यांच्याकडून आणि त्यामुळे तुम्हाला आम्ही आता दिसतोच आहोत की किती छान आणि चांगल्या पोझिशनमध्ये आहोत. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटल आणि त्याच्यातली गौरव गुप्ताची पूर्ण टीम, ह्या टीमनं उत्कृष्ट काम केल्यामुळं आम्ही एकदम ठीकठाक आहोत. आणि सगळे डॉक्टर, इथले स्टाफ, हॉस्पिटल सगळी एक नंबर म्हणजे VIP सोयसारखे सगळं सोय इथं झालेली आहे आमची. आणि स्वच्छता सगळं ऑल ओव्हर बघायला गेलं तर HN रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यात एक नंबर ट्रीटमेंट होते आणि सगळे डॉक्टर विचारपूस करून सगळे आपले म्हणजे जसं आपले आई वडील सांभाळतात तसं त्यांनी सगळं ट्रीटमेंट एक नंबरमध्ये करतात आणि त्यांचं भरपूर आभारी आहे आम्ही. डॉक्टर आकाश शुक्ला सर असून देत, गुप्ते सर असून देत, कदम सर असून देत, गौरव गुप्ता, सर्व स्टाफ आणि सर्व इथले मॅनेजमेंट ते सगळी एक नंबरमध्ये आहे. मला ह्या हॉस्पिटल परत कुणाला पण मला जर रेफरन्स करायला तर रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये मी रिलायन्स हॉस्पिटलचं नाव प्रत्येकाला मी सांगत राहीन. I am very happy to see both the patients doing very well after surgery, and they have recovered completely and currently are doing very well. पहिला मी भरपूर वीक होतो मी, म्हणजे मला असं चालायला पण येत नव्हतं. वेट लॉस झालं होतं कम्प्लीट आणि आता 2 महिने पूर्ण होत आले. आता लिव्हर ट्रान्सप्लांट होऊन आता मी ठणठणीत आहे. सगळं एकदम ओके चालू आहे. सगळं चालणं बिलणं ओके सगळं, म्हणजे आता एकदम फ्रेश वाटायलंय. मी तर पूर्ण आता बरी आहे. 6 आठवड्याच्या आधीच मी ना पूर्ण अशी पहिल्यासारखं मी फील करत आहे. कारण माझ्यात काही कॉम्प्लिकेशन नाही किंवा मला काही त्याचा त्रास होतोय असं काहीही नाहीये. मी 6 आठवड्याच्या आतमध्येच आहे ना त्याच्या आधीच कव्हर झालेले आहे. आता मी नॉर्मल लाईफ जगत आहे. मी ना 1.5 महिन्यामध्ये पूर्ण कव्हर झालेले. तसं मी ऑपरेशन केल्यानंतर 3ऱ्या दिवशीच चालायला लागलो. मला काही प्रॉब्लेम नाही. आता जेवण वगैरे सगळं मी स्वतः करतो. काही प्रॉब्लेम नाही मला. HN रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन झाल्यानंतर म्हणजे मी एकदम
पहिल्यासारखी लाईफ जगतोय, म्हणजे काहीच प्रॉब्लेम नाही. ऑपरेशन झाल्यानंतर मी एक 8 दिवसातच मला डिस्चार्ज भेटला आणि त्यानंतर मी आपली पहिल्यासारखी लाईफ जगतोय. यात डॉक्टर गौरव गुप्ता आणि प्रशांत कदम सर यांनी खूप सहकार्य केलं. त्यामुळे त्यांचे खूप खूप आभार. HN रिलायन्स हॉस्पिटलने मला परत एक जीवदान दिलेलं आहे आणि या डॉक्टरांचं मी आभारी मानतो आणि रिलायन्स हॉस्पिटलचं पण त्यांनी सहकार्य केल्याबद्दल पण मी त्यांचा आभारी आहे.